نعمتیں ہیں، اتنی بہت اتنی عمدہ نعمتیں ہیں، کام سے اللہ کے لیے دل میں خیال رکھتے ہوئے رہنا ہوگا کہ جنت میں اتنی خوبصورت ہے، جنت میں اتنی ساری نعمتیں ہیں، اور جہنم جو ہے بہت بری ہے۔ جہنم کے اندر پچھلے خطبے میں میں نے بتایا تھا کہ جہنم کے اندر آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ اگر نہ چھٹی پر کر کے جاؤ گے، نہ فرمانے کر کے جاؤ گے، نماز کو ایسے چھوڑتے جاؤ گے، صرف جمعہ میں آؤ گے اور اس کے بعد غائب ہو گے، اللہ کو بھولے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو بھول جائیں گے، اللہ تعالیٰ تم بھول جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ جس کو بھول جائے، تو کیا وہ نجات پانے والا ہے؟ کیا نجات پا سکتا ہے؟ میرے بھائی نجات پانے والا نہیں ہے، اس کا نجات نہیں ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں چاہیے، آپ جی بول رہے ہیں، آپ جی کو بھی چاہیے کہ اللہ کو نہ بھولے، ایک اللہ کو نہ بھولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھولے، سارے صحابہ کرام کو نہ بھولے، صحابیات کو نہ بھولے، ائمہ کرام کو نہ بھولے، سب صالحین کو نہ بھولے، کسی کو نہ بھولے، جو نیک تھے، پرہیزگار تھے، اس کو نہ بھولے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ اتنے انسان آئے ہیں میرے بھائیو، جہنم کے اندر بتایا جاتا ہے، جہنم کے اندر سانپ ہے، بچھو ہے، بتایا گیا تھا، لیکن انسان کے کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا۔ جمعہ میں نظر آتا ہے، مسلمان نظر آتا ہے، اس کے بعد اصل سے مسلمان نظر نہیں آتا ہے۔ ہماری مسلمان کہاں چلے گئی؟ ہم محب الحدیث کہاں چلے گئے؟ میرے بھائیو، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان اللہ کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر ہوتا، اگر ہوتا تو ہم نماز پڑھتے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے، لیکن آج ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کے اندر داخل کرے گا؟ کیا ہم کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے مہیا کرے گا؟ نہیں۔ کیا نعمت ملے گی؟ کون سی نعمت ہوگی؟ آپ کے لیے سانپ ہوگا، آپ کے لیے بچھو ہوگا، آپ کے اوپر 99 ازداد مسلط ہوں گے، 99 ازداد کے ایک ساتھ کے اوپر ایک ساتھ کے 70 ہوں گے، ایک ساتھ ایک منہ میں 7 سر ہوگا، ایک مرتبہ مارے گا تو 70 جگہ لگے گا، اور کیسا اتنا سب 99 سال آپ کو مسلط ہوگا۔ کیا حالت ہوگی؟ دنیا میں آپ کے بچانے کے لیے آپ کی بیوی دوڑتی ہے، آپ کے بچے دوڑتے ہیں، آپ کے پریوار دوڑتے ہیں، کسی طریقے سے بچا لیتے ہیں۔ وہاں کون بچائے گا؟ کون بچانے آئیں گے؟ یہ ہمارا نیک اعمال بچائے گا، ہمارا نیک اعمال بچائے گا۔ اگر دنیا کے اندر ہم نے نیک کام کیا ہے تو یہ بچانے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں مسلمانوں، غور کرو، ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے، یہاں سے 60 سال 70 سال 100 سال اس کے بعد مر جانا ہے، مر کر کے اللہ کو حساب دینا ہے، پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ یہ جسم آپ کے خلاف گواہی دے گی، اس ہاتھ سے تم نے کیسے استعمال کیا، اس پیر سے تم کیسے، اس پیر سے تم نے کیسے استعمال کیا، یہ پیر گواہی دینے والی ہے۔ آج میرے بھائی کچھ بھی فرق نہیں ہے، کچھ بھی فرق نہیں ہے، ہم کہیں پہ جا رہے ہیں، یہ پیر کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ یہ ہاتھ سے ہم کس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، کس کو مار رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، بس ہم مار رہے ہیں، ہم مار دیتے ہیں تو ہم سمجھتے بڑا بات ہے۔ دنیا میں آپ کر لیں، دنیا میں تمہاری جو ہے، تمہاری نوکری، تمہاری چوکیدار، تمہارا باڈی گارڈ، تمہارا جو ہے بہت ہی کام آ جائے گا، لیکن مرنے کے بعد تمہارا چوکیدار، تمہارا باڈی گارڈ، کہ آپ اللہ کی طرف ہوگی، اللہ کے طرف کے پاس کیا چلے گا؟ تمہارا لیے کام چلے گا، تمہارا لیے کام چلے گا۔ اگر اچھا کیا آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیو، جہنم کے اندر بستر، آگ کے بستر، یہاں نرم نرم بستر بچھایا جا رہا ہے، نماز کو چھوڑے جانے، اگر اس کی حالت میں کہیں موت نہ جائے، اگر موت
उसी आग में हटा दिया जाएगा। आज इंसान को डर नहीं है, आज इंसान को डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, दिलों के अंदर तकवा नहीं है। मेरे भाइयों अल्लाह ताला को हम जाओ क्या कहोगे? हर जुमा में इंसान सुनता है कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, सदका व खैरात करो, अल्लाह के रास्ते में बढ़ने में हिस्सा दो और अल्लाह से डरो, रसूल की नाफरमानी न करो। लेकिन इंसान सुन लेता है, काम से सुनता है, दूसरे रास्ते का करता है। भाइयों अल्लाह ताला ने फरमाया वहां जो फरिश्ते होंगे जो जहन्नम के बॉडीगार्ड होंगे वो दुनिया की तरह नहीं होंगे, वो घूस-घूस नहीं होंगे, वो घूस-घूस नहीं होंगे, रिश्वत खाने वाले नहीं होंगे। कैसे होंगे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। इस जहन्नम की आग से वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, उस जहन्नम की आग से जो जहन्नम के अंदर इंसान और पत्थर होंगे, इंसान से भड़काई जाएगी और पत्थरों से भड़काई जाएगी। ये पत्थर हुई है जो लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, आज उसी से जहन्नम मचाई जाएगी। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद, तो जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, बहुत ही बेसख्त होंगे, बहुत ही बेरहम होंगे, किसी पर तरस नहीं खाएंगे। ला यासुल्लाह मा अमरहुम व यफअलूना मा यु'मरून। उन जहन्नम के जो फरिश्ते होंगे अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ मेरे फरिश्तों इस बदबख्त को, इस नाफरमानी करने वाले को, इसने दुनिया में मुझे भूल गया था, मेरे रसूल को भूल गया था, इसको क्या करूं? इसको जहन्नम के अंदर घसीट के ले जाओ। तो क्या होगा? उस दिन कौन बचाएंगे? कौन बचाएंगे? क्या हमारी बीवी बचाएगी? क्या हमारे बच्चे बचाएंगे? क्या आपकी बीवी आके बचाएगी? मैं आ रहा हूं बचाने के लिए? नहीं, कोई बचाएंगे? हाफिज जी भी बचाएंगे, हाफिज जी भी दौड़ेंगे, उन सामने हाथ होंगे। इसी तरीके से एक दिन की मिल है वहां कौन देने वाला है? यहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी सुधार दे देता है, कर्ज दे देता है, छुटकारा मिल जाता है, जेल से छुटकारा मिल जाता है। वहां नहीं है, ऐसा होगा बड़ा छोटा जंगल होगा, बड़ा जंगल पुराने वालों और अल्लाह को भूल जाने वालों सुन लो, ऐसा कमरा दिया जाएगा आप कर्म लेना चाहे तो कर्म ले सकते, मुड़ना चाहे तो मुड़ नहीं सकते। ऐसा कमरा दिया जाएगा, उसमें घुस देंगे फरिश्ते, उसमें घुस देंगे। तो क्या क्या हम कहेंगे? हम नहीं कहेंगे, हम उसमें नहीं जा सकते, हम दुनिया के अंदर बहुत बड़ा शहर थे, दुनिया के अंदर हमें जो है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाई थी, हम इसमें नहीं जाएंगे, हम आराम से रहते थे। मेरे भाइयों जिसने दुनिया के अंदर आराम से जिंदगी गुजारी है, अल्लाह को याद नहीं किया, रसूल को याद नहीं किया, ऐसे लोगों को जब जहन्नम के अंदर एक झलक, एक लम्हा के लिए जहन्नम के अंदर डाला जाएगा तो सारी जो आराम रहेगा, जो आराम करके जाएगा वो भूल जाएगा। सही मुस्लिम की बात है, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, सारी चीजें भूल जाएगा। अल्लाह ताला कहेगा, ऐ मेरे बंदे ये बता तूने जहन्नम का तू चखा, ये जो चखा है जहन्नम का नजारा देखा है, तू गया है एक लम्हा के लिए, बस एक लम्हा के लिए, क्या तुमने कभी दुनिया के अंदर आराम नहीं देखा था? वो आदमी जिसकी सारी जिंदगी आराम में गुजरी है, वो इंसान कहेगा अल्लाह मैंने कभी आराम नहीं देखा नहीं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, गौर करो, जहन्नम कितने डेंजर है, कितने खतरनाक है, और जन्नत एक इंसान गरीब है, एक इंसान गरीब है, दुनिया के अंदर अल्लाह को याद करता था, उस आदमी को जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। एक लम्हा के लिए दाखिल करने के बाद उससे पूछा जाएगा, अरे मेरे बंदे ये बता तूने जन्नत की नेमतों को देखा, जन्नत की नेमतों को चखा सिर्फ एक लम्हा के लिए, क्या तूने दुनिया में कभी दुख भी देखा था? मेरे प्यारे भाइयों इसकी सारी जिंदगी दुखों में गुजरी है, परेशानियों में गुजरी है, तकलीफों में गुजरी है, वो आदमी इंसान कहेगा अल्लाह
बुरी वाली चीजें मिटा दिया जाएगा। जहन्नम के अंदर आप जहन्नम के अंदर जाएंगे तो बॉडी गार्ड पूछेंगे, फरिश्ते पूछेंगे, जैसे जैसे गिरो डाला जाएगा। कुरान की आयत है, ये हम अपने तरफ से नहीं बना रहा हो, कुरान की आयत है। अगर हम लोगों ने अमल नहीं किया, अगर ईमान इस पर नहीं रखा तो क्या होगा? सुनिए, जब कोई गिरोह जहन्नम के अंदर डाला जाएगा तो जहन्नम के दारोगा पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आए थे? क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला, समझाने वाला नहीं आए थे? तो मेरे प्यारे भाइयों, जहन्नम के अंदर जो लोग रहेंगे वो लोग कहेंगे हाँ, हम लोगों के पास डराने वाले, समझाने वाले सब आए थे, लेकिन एक बात से सुनते थे, दूसरे काम से निकाल देते थे, और हम ये कहते थे कि अल्लाह ने वो कुल्ला माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यही कहते थे कि अल्लाह ने कुछ भी नहीं उतारा है, अरे तुमको तुम ही को गुमराह हो, तुम ही को गुमराह हो। जब समझाया जाता था, बताया जाता था कि बाबू नमाज पढ़ो, तो यही कहा है ना, अल्लाह ताला क्या नाज़िल किए हैं, तुम लोग पक्के गुमराह हो, पक्के काफिर हो, तुम लोग ये हो, तुम लोग जन्नत में जाओगे? नहीं, हम जन्नत में जाएंगे, हम सच्चे हैं, वहाँ इकरार करेंगे, वहाँ सारी जो है गुनाह इकरार करेंगे, इजहार करेंगे। तो क्या हालत होगी मेरे भाइयों? जो जहन्नम में रहेंगे, जो जहन्नमी रहेंगे, ऐसे लोगों को 70 हाथ गज की जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। 70 हाथ, 105 फीट, कितना? 1 2 5 1 2 5 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, 105 फीट। कितना लंबा हो जाएगा? 105 फीट गज की जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। क्या हालत होगी? ये दुनिया की जंजीर नहीं होगा, वहाँ का जंजीर अलग होगा। दुनिया के जंजीर तो मामूली है, वहाँ जहन्नम का बहुत सख्त होगा। आग की जंजीर